ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। यानी जो सुख देने वाली मणि है, भाव जो सुखां दा मूल है, वो है प्रभु दा नाम, यानी रब दा हुक्म, रब दी रजा, रब दा भाना। ते भगत जन जो ने, रब दे प्यारे जो ने, सुख शांति आनंद खेड़ा जो पाना चाहते ने जां पा रहे ने, उन्हां रब दे प्यारियां दे मन दे अंदर इस हुक्म दा निवास है। भाव कि वो अपने मन के अंदर प्रभु के हुक्म नूं वसांदे ने, यानी मन करके अकाल पुरख प्रभु परमात्मा के हुक्म नूं फॉलो करते ने, मन करके मनते ने। इसलिए जो भी इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सुख शांति आनंद खेड़ा प्रसन्नता चढ़दी कला पाना चाहता है, उन्होंने प्रभु के हुक्म रजा भाने के अंदर तुरना चाहिए और रब्बी गुणा के धारनी होना चाहिए। आओ अगली विचार जो है असी विचारन का यत्न करिए। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। सुन अंधा नहीं पढ़ना, सुन ते थोड़ा रुक जाना है। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। सुन का मतलब सुन के। जेड़ा अन्ना मनुख है जिसदियां अखां नहीं हन, केवल सुन के वो किवें रास्ता लभ लवे। सुन के जो उन्होंने असीं दसीए कि इत्थों सीधे चले जाना, अगे एक रुख आएगा अंब का पेड़, अंब के पेड़ तो सज्जे पासे मुड़ोगे ते अगे एक टाली आएगी, तो उन्होंने समझ नहीं ना आनी, क्योंकि अंब का पेड़ टाली उसनूं दिसना नहीं। इसलिए निरा सुन के जिहड़ा अखां करके अंधा बंदा है वो रास्ता नहीं पा सकता। पर गुरु जी कहते ने कर गह लेह ओढ़ निभावे। जे ओदा हाथ फड़ लिया जाए, ओढ़ दा मतलब अखीर तक, तां फिर वो बंदा अपने टिकाने ते पहुंच जाएगा। अखीर तक वो अपने टिकाने ते पहुंच जाएगा। इसे तरह जे असीं केवल गुरबाणी दियां हुक्म दियां गल्लां करी जाइए, सुनी जाइए, लेकिन गुरु दे पल्ले नूं फड़ के तुरीए ना, उन्हां गल्लां ते अमल ना करिए, तां असीं अपने मार्ग ते पहुंच नहीं पाना। यानी जो असीं सुन रहे हैं, जो असीं पढ़ रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ अमल करना पवेगा। ਉਹਦੇ ਤੇ अमल करना पवेगा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ अपने मंजिल ते नहीं पहुंच सकता, जे उहदा हथ फड़ लिया जाए और उन्होंने मंजिल ते पहुंचाया जा सकता है, वो पहुंच सकता है। इसे तरह असीं भी केवल सच दियां धर्म दियां गल्लां सुन के ही उस मंजिल नूं हासिल नहीं कर सकते, जदों तक असीं उन्हां पावन बचनां दे उत्ते अमल ना करिए। इसलिए सानूं अपनी मंजिल ते पहुंचण लई इन्हां चीज़ां ते अमल करना चाहिए। कहा बुझारत बूझ है डोरा। इनू कहा नहीं पढ़ना, कहा। कहा शब्द के दो मीनिंग ने। एक ते कहा दा मतलब हुंदा है की, ते एक कहा शब्द वरत्या हुंदा है किथे वास्ते। जदों इस कहा दा अर्थ होएगा ना किथे, उदों इनू पढ़ांगे कहां। कहां दा मतलब किथे।
ਤੇ ਕਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਾ ਬੁਝਾਰ, ਬੁਝ ਹੈ ਡੋਰਾ। ਡੋਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਡੋਰਾ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੋਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਲਾ, ਤੇ ਡੋਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਾ। ਜੇ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਨਿਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੀ ਸੈਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਭੋਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ। ਜੇ ਸੈਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਸੈਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਾ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ। ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦੇ, ਯਾਨੀ ਗੀਤ। ਗੂੰਗਾ ਆਦਮੀ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਗੂੰਗਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਬਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਗਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਆਦਮੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਯਤਨ ਜੇ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਨ ਕਰੇ, ਫਿਰੇ, ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਭਵਨ। ਪ੍ਰਭਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਉਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰਭਵਨ। ਪਰਭਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣਾ। ਲੂਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਉਸ ਗਵਨ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਰੁਣਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਈ, ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਸਵਾਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਨਿਮਾਣਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਅੰਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ,
अंधे से ही नानका जे खसमों कुत्थे जाहें। असली अन्ने ਉਹ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ, ਰੱਬੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹੋਗੇ ਦਿਨ ਸਮਝੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੰਨ ਹੀ ਨਾ ਧਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣ ਕਿ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਛੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਬੋਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੂੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੂੰਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੀਏ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਨਰਾਤੇ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਭੁੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਈਰਖਾ, ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੜਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਲਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਜ ਖੇਡਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲਵਾ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੇ, ਬਲਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਤ, ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਹੁਣ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਚ ਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਕੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ, ਮਨੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਮਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਇਸ ਮੂਰਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਕਮਾਨਾ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਸਨੇ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨਾਤਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਹਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਖਚਤ ਹੈ। ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਲੈਣੇ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਦਾ BP ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਬੇਮਤਲਬੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਚਤ ਹੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ, ਵਿਕਾਰ, ਮਹਾ, ਲੋਭ, ਤਰੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਗਾ, ਠੱਗੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਈ ਦਾਰੂ। ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹੋਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਲੋਭ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਗੇ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਦਗੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਦਗੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੀਜੇ ਦੀ, ਚੌਥੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਇਸੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਗੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਨੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰ, ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੱਬੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਆਨੰਦ ਆਦਿਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, हे ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ? ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਾਸ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬੌਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੌਸ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੌਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆ ਫੜ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ हे ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ,
ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਪਾਪ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਧਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਸ ਧਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਆਦਿਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤਰਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋੜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਣੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ हे ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੱਬ ਹੈ, ਆ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। 4 ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੱਝ, ਦੂਜੀ ਗਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਥਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ हे ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ, ਕਿ हे ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਰਤ ਨਰਾਤੇ ਸਰਾਧ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਕਬਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੁਫੇਰੀ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਓਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਪਾ ਲੋਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚ ਫਿਰ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਅਬਰਕ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਵਣੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਛਾਰੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਤੈਲੀਏ ਪਦਾਰਥ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। हे ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, हे ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਈ ਪਸਰਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। हे ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਰੱਬ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚਾ ਔਰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਉਹ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰੀ। ਸੂਤਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੁਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦਾ, ਹੁਕਮ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰੀ।
कि सारी समग्री, सारे पदार्थ, सारा जगत तेरे हुक्म रूप तेरी आज्ञा दे धागे दे अंदर बझा होया है, परुचा होया है। तुम ते होए सो आज्ञा, इनू आज्ञाकारी इकट्ठा ना पढ़ना। तुम ते होए सो आज्ञा कारी। कारी का मतलब हुंदा है दवाई, लाभकारी, फायदे विच। हे मालिक, जिहड़ी आज्ञा तेरे वल्लों हुंदी है वो साडे फायदे विच, वो लाभदायक। तेरी आज्ञा तो, तेरे हुक्म तो बाहर तुरना साडे लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक। तुम ते होए सो आज्ञा कारी, जिहड़ी तेरे वल्लों आज्ञा हुंदी है, जो तेरा हुक्म है, जो तेरा सिस्टम है, वो साडे वास्ते लाभदायक है, वो साडे वास्ते दवाई है, दवाई का काम करेगा, रोगां नूं दूर करेगा। हुण देख लो, ये तां सिंपल गल है, जिन्ने भी ट्रैफिक के साधन ने वो बंदे ने आप बनाए ना, कारां ने, जहाज ने, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो कुछ भी, बसां, ट्रक ने, ते बंदे ने सिस्टम भी आप बनाया है, रूल भी बनाए ने। ते वो जिहड़े रूल्स बनाए ने, ट्रैफिक के नेम ने, वो साडे वास्ते लाभदायक ने ना। जे उन्हां नेमां अनुसार चलीए तां लाभदायक ने ना। लाल बत्ती है तां खलो जाना साडे वास्ते लाभदायक है, पर लाल बत्ती तो पार करना साडे वास्ते नुकसानदायक। इसलिए मालिक जी, तुम ते होए सो आज्ञा कारी, जो हुक्म तेरा है वो साडे वास्ते लाभदायक है, वो साडे वास्ते दवाई का काम करेगा। तुमरी गत में तुम ही जानी, तेरी पहुंच का अंदाजा तू आप ही लाना है। तू केडा वड्डा है, तू आप ही जानदा है। तेरा विस्तार, मित का मतलब तेरा विस्तार, गत का मतलब तेरी उच्ची अवस्था। तू केडा वड्डा है, केडा वड्डा ये संसार है, इनू तू ही जान सकता है, कोई बंदा नहीं जान सकता कि ये संसार किड्डा वड्डा है, इहदा अंत नहीं जानिया जा सकता। और यूनीवर्सल ट्रुथ है, हकीकत है कि इस संसार के अंत नूं किसी पास्यों भी जानिया नहीं जा सकता। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। गुरु पातशाह जी कहते ने, तेरे सेवक तेरे तो सदा कुर्बान हुंदे ने। नानक दास सदा कुर्बानी, जिहड़े तेरे दास ने वो तेरे तो हमेशा कुर्बान ने। कुर्बान का मतलब, बलिहार का मतलब अपनी ताकत नूं हार जाना। बल हार, बल का मतलब ताकत, हार का मतलब हार जाना, सरेंडर हो जाना। कुर्बानी का मतलब सरेंडर हो जाना, अपना आपा वार देना, अपनी मत छड्ड देनी, गुरु प्रभु की मत नूं अपना लेना। जेड़े तेरे दास ने वो तेरे तो कुर्बान हुंदे ने, तेरी आज्ञा तो कुर्बान हुंदे ने, तेरे हुक्म तो कुर्बान हुंदे ने, वो तेरे गुनाह तो कुर्बान हुंदे ने, वो अपना आपा तेरे अगे वार दिंदे ने। ते जेड़े तेरे अगे अपना आपा वार दिंदे ने, कुर्बान हो जांदे ने, ओही सुख और शांति पांदे ने। क्योंकि सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। जेड़ा रब दा नाम दा मतलब, जो रब दा हुक्म है, वो सारे सुखां दी मणि है, सारे सुखां दा मूल है। जो उस हुक्म रजा मुताबिक जिंदगी जींदा है, वो बंदा सुखी और शांत रहिंदा है। और वो बंदा ही रब दा भगत, रब दा प्यारा, अखवान दा हकदार है। ते जेड़े रब दे प्यारे ने, उन्हां दे मन दे अंदर रब दा हुक्म वसदा है, भाव कि वो रब्बी हुक्म दी पालना करदे ने। तां गुरु पातशाह दी रहमत करे कि असीं गुरु जी दी पावन बाणी नूं आप पढ़िए, गुरबाणी दी विचार करिए और गुरबाणी मुताबिक जिंदगी जी के अपने जीवन नूं, अपने परिवारां नूं और इस संसार नूं ਅਸੀਂ सुखी और शांत करन दा यतन करिए, जिस करके साडा ये संसार स्वर्ग हो जाए। ते ये पॉसिबिलिटी भाई हर एक दे अंदर है, हर थां ते हर समय है। जरूरत केवल और केवल गुरु दे पावन बचनां नूं मनन दी है। तां अज जो असीं ये विचार कीती है, जे किसी वीर भैन ने इस विचार विच कोई सवाल करना होवे
ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨਥਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਜਣੇ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ। ਮੇਰਾ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਰਕ, ਤੱਤਾ ਰਾਰਾ ਕੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਤਰਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਡ? ਤਰਕ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕ। ਯਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼, ਤਰਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਯਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼। ਤਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਤਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਕ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਨਮਿਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੈਣ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਰਕ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ, ਲੌਜਿਕ, ਹਾਂਜੀ ਲੌਜਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਦਿਰੜ ਕਰੇ ਮਾਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਣੇਵਾਲ ਵਾਲੇ। ਉੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀਰਵਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਦਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 3:15 3:30 ਵਜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5:30 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੱਜਣੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 5 ਵਜਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਜੀ, 5 ਵਜਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 5:30 ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। 2 ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 6:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, 5:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 2:15 ਵਜੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ID ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ 2:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਵਾਲੇ 4 ਹੋਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਗਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ। ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਜੀ 2 ਵਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।